સમાચારના પ્રાયોજક છે કલા લાઇફસ્ટાઇલ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियलना कलाकार डॉक्टर हंसराज हाथी बन्या ડીસાના મહેમાન સદા હસતા રહેવાનો બનાવ્યો છે જીવન મંત્ર। દિયોદર તાલુકાના ગોદા ગામમાં બે જૂથ વચ્ચે અથડામણ, 5 ઘાયલ। થરાદ તાલુકાના વામી ગામ નજીક કેનાલમાંથી મળી આવી યુવક યુવતીની લાશ 2 દિવસ પહેલા ગુમ થતા હાથ ધરાઈ હતી શોધખોળ। 6 નવેમ્બરથી ડે નાઇટ ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટનો ડીસામાં આરંભ। હવે જોઈએ સમાચારો વિગતવાર। તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા ટીમના કલાકાર ડોક્ટર હંસરાજ હાથી ડીસાના મહેમાન બન્યા હતા। રાજસ્થાનમાં દિવાળીની રજા મનાવી પરત ફરતા તેમણે ડીસાના હિતેશભાઈ ઠક્કરની મહેમાનગતિ માણી હતી। તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા ટીમના કલાકાર ડોક્ટર હંસરાજ હાથી ડીસાના મહેમાન બન્યા હતા। રાજસ્થાનમાં દિવાળીની રજા મનાવી પરત ફરતા તેમણે ડીસાના હિતેશભાઈ ઠક્કરની મહેમાનગતિ માણી હતી। घर घर में जाણીતી बनेली तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीमना मोटाभागना तमाम कलाकारों एक या बीजी रीते गुजरातना सामाजिक संदेश फैलावा माटे जाणीता छे। अलग अलग पात्रों पोताना श्रेष्ठ अभिनयथी पाछळना केटलाय वर्षोथी लोकोना हृदय पर राज करी रह्या छे। आज डीसा आवेला डॉक्टर हंसराज हाथीए पोताना डीसा आवाना कारणों अंगे बात करी हती। दिशा में दरअसल राजस्थान पाली से दिवाली की छुट्टियां मना के आ रहा था, एक दोस्त के यहाँ गया था, तो रास्ते में दिशा का बोर्ड दिखा और हितेश भाई हमारे प्रिय दोस्त, इनसे 5 साल पुराना परिचय हुआ था, लेकिन मुलाकात तो इतने सालों में बहुत कम हो पाई, लेकिन हमेशा इनकी याद रही, हमेशा हम लोग कांटेक्ट में रहे। तो बस दिशा का नाम दिखा और हितेश भाई की याद आ गई और हमने गाड़ी मोड़ दी। हम लेट भी हो रहे हैं, सुबह शूटिंग भी है, पता है तकलीफ आएगी, फिर भी मोहब्बत ने मोड़ दिया दिशा की तरफ, क्योंकि हितेश भाई बहुत मोहब्बती इंसान है और एक अच्छे इंसान की कदर है हमें, इसलिए हम दिशा में हैं आज। डॉक्टर हंसराज हाथी केटलाय वर्षोथी तारक मेहताना उल्टा चश्मामां सीरियलमां खाउधरा पात्र तरीके विख्यात छे। तेओए पोतानुं वजन खासुं एवुं घटाड्युं छे। एक समये 254 किलो वजन धरावता हाथीए पोतानुं वजन घटाडीने हाल 180 किलो सुधी लाव्युं छे। बीके न्यूज चेनलनी टीमे तेमनी साथे वातो करी एमना अंगत जीवन पर प्रकाश पाड्यो हतो। हाँ हाँ बोलिए। नमस्कार। तारक मेहता की जो टीम है वो एक मैसेज हर वक्त देती है, हाथी भाई का रोल क्या रहता है हर वक्त? हाथी भाई का रोल क्या रहता है वो तो टीवी पे दिखता है। हाथी भाई का रोल यही रहता है कि भाई बढ़िया से रहो, खाओ पियो, स्वस्थ रहो, झगड़ा नहीं करो, और हर समस्या का हल है, उसे प्यार से निपटाया जा सकता है, इसलिए प्यार से रहो, जिंदगी इसी का नाम है। वास्तविक जीवन में हाथी भाई का रोल क्या है? वास्तविक जीवन में भी यही है कि बस आनंद होना चाहिए, खूब कमाओ, खूब खर्च करो, थोड़ा सा बच जाने दो, पर माल आने दो। जैसे अपनी वेट की बात करना चाहते हैं, लोगों को काफी उत्सुकता होती है कि आपका वेट कितना है, तो कितना है सर? मेरा तो वेट इस समय लगभग 180 किलो के आसपास होगा। अंदाज़ा नहीं, राजस्थान जाके आया हूँ, हो सकता है आधा किलो बढ़ गया हूँ। आपने मेंटेन किया है, बातें चल रही है आपने वेट काफ़ी हद तक मेंटेन किया है, कितना था और अब कितना है? मेंटेन नहीं किया है, कम किया है। 254 किलो था, अभी लगभग 180 के आसपास होगा, तो काफ़ी कम किया है। थोड़ा और भी कम हो गया था, इधर 1-2 सालों में थोड़ा बढ़ गया है। 2010 में एक ऑपरेशन के बाद मेरा थोड़ा वजन 2011 तक थोड़ा कम हो गया था, अभी भी काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा सा बढ़ गया है। सर आपका डाइट क्या है? डाइट यही है कि एक बच्चे की तरह खाता हूँ मैं, लेकिन हर थोड़ी देर में खाता हूँ। और इतना सारा वजन होने के बावजूद आपको कोई दिक्कतों का सामना? दिक्कतों का नाम तो ज़िंदगी है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन मैं उनको महसूस ही नहीं कर पाता, करता हूँ तो फिर दिमाग से उतार देता हूँ। तो हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को 1-2 कविता या 1-2 लाइन आप सुना सकेंगे? नहीं, किसी ज़माने में मैं कविता लिखा करता था, इन दिनों तो इतनी नहीं लिख पाता हूँ, लेकिन चलिए 2 लाइनें हैं,
सुना देता हूँ कि काम चला लेता हूँ, अच्छा खासा कमा लेता हूँ और दाल रोटी के साथ साथ कभी कभी बिरयानी शिरयानी भी खा लेता हूँ। जय हो। ભીલડીથી ધનસુરા તાલુકાના લાખિયાધરા ગામ સુધી પગપાળા સંઘનું પ્રસ્થાન કરાયું હતું. ડીસા તાલુકાના ભીલડી ગામના ઠક્કર પરિવાર દ્વારા ભીલડીથી લાખણેચી માતા સ્થાનક લખિયાધરા સુધી ભીલડીથી પગપાળા યાત્રા સંઘનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સવારના સમયે આ પગપાળા યાત્રા સંઘનું પ્રસ્થાન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં કલાકાર રાકેશ બારોટ ગરબાની રમઝટ બોલાવી હતી. મંત્રી કેસાજી ચૌહાણ, ગાયક કલાકાર જીવરાજ આલ, સંજય નાણી, એડવોકેટ ગંગારામ પોપટ સહિત આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ પ્રસંગના પગલે સમગ્ર ભીલડી ગામમાં ભક્તિમય માહોલ સર્જાઈ ગયો હતો. હવે સમય છે એક વિરામનો અને વિરામ બાદ જોઈશું. દીવદર તાલુકાના ગોદા ગામમાં બે જૂથ વચ્ચે અથડામણ, 5 ઘાયલ. થરાદ તાલુકાના વામી ગામ નજીક કેનાલમાંથી મળી આવી યુવક યુવતીની લાશ 2 દિવસ પહેલા ગુમ થતા હાથ ધરાઈ હતી શોધખોળ. અને 6 નવેમ્બરથી ડે નાઇટ ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટનો ડીસામાં આરંભ. તો જોતા રહો બીકે ન્યૂઝ ચેનલ. यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मीरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए. जू 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 जू. यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मीरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए. फूल जैसी मुस्कान तेरी, तू बनेगा पहचान मेरी. फूल जैसी मुस्कान तेरी, तू बनेगा पहचान मेरी. अंबर के तारों को धरती पे लाना है, राजा इस दुनिया का बन के दिखाना है. माँ की दुआ है, फूले फले तू, सच्चाइयों के रास्ते चले तू. फूल जैसी मुस्कान तेरी. વિશ્વાસ ઓર્થોપેડિક ટ્રોમા એન્ડ એડવાન્સ જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સેન્ટર, જે આપને આપે છે જીવનના દરેક તબક્કે જીવવાની સરળ રીત. જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ બાદ આપ સાયકલિંગ, સ્વિમિંગ અને ડાન્સિંગ સરળતાથી કરી શકો છો.
અકસ્માત કેસમાં તાત્કાલિક સારવાર માટેનું અદ્યતન ટ્રોમા સેન્ટર, જે આપને આપની સામાન્ય પ્રવૃત્તિમાં ઝડપથી પરત ફરવા માટે કટિબદ્ધ છે. હાઈટેક મોડ્યુલર ઓપરેશન થિયેટર સ્પેશિયલી ફોર જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરી. આપની સેવામાં હાઈલી ક્વોલિફાઈડ એન્ડ એક્સપિરિયન્સ સર્જન ડોક્ટર પ્રવીણ ઠક્કર, ડોક્ટર અંકિત પઢિયાર, હાઈલી ક્વોલિફાઈડ એનેસ્થેટિસ્ટ, નર્સિસ અને ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ આપને શ્રેષ્ઠ માર્ગદર્શન આપવા માટે સમર્પિત છે. સ્થળ વિશ્વાસ ઓર્થોપેડિક હોસ્પિટલ, રિલાયન્સ પેટ્રોલ પંપની સામે, હાઈવે ડીસા. ફોન નંબર 228 772 222 201. મોબાઈલ નંબર 94 294 22 201. કલા લાઇફસ્ટાઇલ હવે મેળવો ડીસા શહેરમાં જેન્ટ્સ અને લેડીઝ વેરમાં બ્રાન્ડેડ કંપનીના અંડરગાર્મેન્ટ્સ અને કોસ્મેટિકની વિશાળ રેન્જ માત્ર કલા લાઇફસ્ટાઇલમાં, જેમાં લેડીઝ વેરમાં જોકી, વેલેન્ટાઇન, લાવિયન, એનામોર અને સની જેવી બ્રાન્ડેડ કંપનીના બેડરૂમ નાઇટી, નાઇટ ડ્રેસ તથા અંડરગાર્મેન્ટ્સના સેટ મળશે. જેન્ટ્સ વેરમાં ટી-શર્ટ્સ, ટ્રેક, શોર્ટ્સ, કેપ્રી મળશે. બ્યુટી કલેક્શનમાં આપને મળશે વેગાના કોમ્બ, લોરિયલ અને લેક્મે કંપનીના મેકઅપ, જે આપને મળશે એબ્સોલ્યુટ તથા પ્રોફેશનલ રેન્જમાં માત્ર કલા લાઇફસ્ટાઇલમાં. 3 હનુમાન મંદિર સામે, ડીસા. રાજકમલ ફ્રેશ. રાજકમલ ફ્રેશમાં દરેક પ્રકારના ઇન્ડિયન તથા ઇમ્પોર્ટેડ ફ્રૂટ્સ, લોકલ તથા બહારના તમામ પ્રકારના શાકભાજી, કરિયાણું તથા ડ્રાય ફ્રૂટ્સ અને કોસ્મેટિક્સમાં તમામ પ્રકારની બેસ્ટ ક્વોલિટી વ્યાજબી ભાવે મળશે. સાથે સાથે નેચરલ જ્યુસ, થીક શેક, રાજસ્થાન આઈસ્ક્રીમ તથા સોફ્ટી આઈસ્ક્રીમ તેમજ કેમિકલ વગરનો કેરીનો રસ પણ ઉપલબ્ધ છે. રાજકમલ, રાજકમલ, રાજકમલ ફ્રેશ, 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 ફ્રેશ. રાજકમલ ફ્રેશ, પાલનપુર. રાજકમલ ફ્રેશ, ડીસા. આપના પરિવારની દીકરીના લગ્નનું બંધન બનાવશે વધુ ગાઢ. સ્પેશિયલ દુલ્હન કલેક્શન, બ્રાન્ડેડ પાર્ટીવેર ડિઝાઇનર સાડી, જયપુરી હેવી કલેક્શન, કલકત્તી બ્યુટીક કલેક્શન. સુવર્ણ અવસરો ટાણે ખરીદી તમારી, ત્યારે ડિઝાઇનર ચણિયાચોળીની શોભા અમારી. તો આવો અમારે આંગણે ચોઇસેબલ કલરની સાડી તથા ચણિયાચોળીની ખરીદી માટે આપને આવકારે છે શારદા સાડી શોરૂમ, ચંદ્રલોક રોડ, ડીસા. વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે વધુ સમાચારોમાં. બનાસકાંઠા દિયોદર તાલુકાના ગોદા ગામમાં 2 કોમ વચ્ચે જૂથ અથડામણમાં 5 જણને ઈજાઓ થઈ હતી. બનાસકાંઠા જિલ્લાના દિયોદર તાલુકાના ગોદા ગામમાં ભાગિયા તરીકે કામ કરતી ઠાકોર યુવતી ખેતરમાં ચાર લઈ રહી હતી. તે દરમિયાન બાજુના ખેતરમાં રહેતા રમેશ વેરસિંહ રબારીએ આવીને યુવતીની લાજ લેવાની કોશિશ કરી હતી, જેમાં યુવતીએ બૂમાબૂમ કરતા બાજુમાંથી પાબુજી ઠાકોર, કરશનભાઈ ઠાકોર, પ્રભાજી ઠાકોર દોડી આવી મહિલાને બચાવી હતી. જેમાં ઇજ્જત લૂંટવા આવનાર રમેશ એકદમ ઉશ્કેરાઈ જઈ યુવતીને બચાવવા આવેલા પાબુજી ઠાકોરના માથાના ભાગે લાકડી મારી ગંભીર ઈજા પહોંચાડી હતી, તેમજ અન્ય 2 જણને પણ ઈજા થઈ હતી. સામા પક્ષે પણ 2 લોકોને ઈજા થતાં સારવાર અર્થે પાટણ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. આ સમગ્ર પ્રકરણમાં બંને પક્ષ દ્વારા દિયોદર પોલીસ મથકમાં સામસામી ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ફૂલગુલાબી ઠંડી સાથે ચોરોએ ચોરીનું હવે વર્ષના દિવસોમાં મુહૂર્ત કર્યું છે.
આજે વધુ એક બાઇક પાલનપુરના એસટી બસ મથકમાંથી ચોરાઈ ગયું છે. આ અગાઉ 30,000 રૂપિયા એક મુસાફરના ચોરાયા હતા. પાલનપુરના એસટી બસ ડેપોમાં મુસાફરો સલામત નથી જ, પરંતુ તેમના વાહનો પણ અસલામત છે. સીસીટીવી કેમેરામાંથી નજર ચૂકવીને ચોરો બિંદાસથી ચોરીની ઘટનાઓને અંજામ આપી રહ્યા છે. પોલીસને અને એસટી બસ ડેપોના સંચાલકોને ખુલ્લેઆમ ચેલેન્જ કરતા આવા ચોરો સુધી પોલીસ પહોંચી શકી નથી. આજે પોલીસના ગાલ પર તમાચો મારતા હોય એમ એક પછી એક વધુ એક ચોરીની ઘટના બસ સ્ટેશન વિસ્તારની અંદર બની હતી. અહીં એક પાર કરેલું બાઇક અજાણો ગઠિયો ઉઠાવી ગયો હતો. પાલનપુરના યાસીનભાઈ નાદોલિયા પોતાનું બાઇક પાર્ક કરીને કોઈક કામ અર્થે ગયા હતા. તેવામાં અજાણ્યો ગઠિયો નજર ચૂકવીને પળભરમાં રફ્ફુ ચક્કર થઈ ગયો હતો. પાલનપુર શહેરના બસ ડેપોમાં ચોરીની આ પહેલી ઘટના નથી. પાછળના કેટલાય વર્ષોથી ચોરો બસ સ્ટેશનમાંથી બાઇક નિયમિત રીતે ઉઠાવતા હોય છે. ત્યારે પોલીસ નિયમિત રીતે વાહનોની સંભાળ રાખે અને ચોરીના ઈરાદે ફરતા સંકમદોની અટકાયત કરે તે જરૂરી છે. એસટી ડેપોમાં ઊભું કરી અને દવાખાને જો 15-20 મિનિટમાં પાછો આવ્યો એટલી વારમાં મારું બાઇક ગાયબ થઈ ગયું અને મેં આવીને ઘણું જોયું પણ મળ્યું નહીં બાઇક. અને ત્યાંથી મેં ઘેર ફોન કર્યો ભાઈને તો બાઇક જોયા એટલે ભાઈ ગયા નકલ ભરાવી દો ફરી પોલીસ સ્ટેશનમાં. અને કોઈ સીસી કેમેરા હોય તો કીધું પણ કોઈ સીસી કેમેરા ચાલુ હતા નહીં ત્યાં. બનાસકાંઠા જિલ્લાની વાવ, થરાદ, સુઈગામમાં બનાવેલી નર્મદા વિભાગની તકલાદી કેનાલોમાં ગાબડા પડવાનો સિલસિલો જારી છે. થરાદ તાલુકાના ચારડા ગામની સીમમાંથી પસાર થતી કેનાલમાં એક જગ્યાએ બીજું ગાબડું પડતા આ કેનાલમાં છેલ્લા 4 માસથી સતત 10મું ગાબડું પડ્યું છે. જેના પગલે કેનાલ બનાવનાર કોન્ટ્રાક્ટરનો ભ્રષ્ટાચાર અને અધિકારીઓની મિલીભગત બહાર આવી છે. ગાબડું પડતા વાવેતર કરેલ પાક તેમજ કાપણી કરેલ જુવારના પાકમાં પાણી ફરી વળતા ખેડૂતોને નુકસાન થઈ રહ્યું છે, જેથી ખેડૂતોમાં રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો છે. ચારડા માઇનોર કેનાલમાં છેલ્લા 4 માસમાં સતત અલગ અલગ સ્થળે કુલ 10 ગાબડા પડતા ખેડૂતોને મોટા પાયે નુકસાન થતાં ખેડૂતોને રાતા પાણીએ રોવાનો વારો આવ્યો છે. ચારડા માઇનોરમાં 3માં ગાબડું પડતા વણાભાઈ રાજપૂત ખેતરમાં કાપણી કરેલા પાકમાં પાણી ફરી વળ્યું હતું, જ્યારે તેમની સામેના ખેડૂતના ખેતરમાં ચોમાસુ પાકમાં પાણી ફરી વળતા ખેડૂતોમાં રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો છે. જો કે આ અંગેની જાણ નર્મદા વિભાગને થતાં નહેરના ખાતાના અધિકારીઓ ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા હતા. વારંવાર ગાબડા પડવા બાબતે પૂછતા કેનાલના ઓવરફ્લો થવાનું કારણ બતાવ્યું હતું. જો કે કેનાલના તળિયે પડેલ ગાબડું ચાડી ખાઈ રહ્યું છે કે કેનાલના કામમાં ગેરરીતિ આચરેલી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે, જેથી ઓવરફ્લો કેનાલ થવાનું કારણ દર્શાવતા અધિકારીઓ કોન્ટ્રાક્ટરોને છાવરતા હોવાનો આક્ષેપ ખેડૂતો કર્યા હતા. આ અંગે રાજ્ય સરકાર ગંભીરતાથી નોંધ લઈ યોગ્ય પગલાં ભરે તેવી માંગ ઉઠવા પામી છે. આ સાહેબ કાસો કોમ શું વેકરાથી બંધાણો એટલે વાર તૂટે છે. 2 વાર ભરાણો એટલે મેં અરજી કરી, કોઈ લોકો આયા નહીં જોવા. આજ ફૂલ ભરાણો એક વડાભાઈના ક્ષેત્રમાં મારા ક્ષેત્રમાં થઈ ગયું પાણી. એટલે વડાભાઈને 4 વાગ્યે જગાડ્યો, કીધું તારી જારમાં પાણી જાય છે, મારું ક્ષેત્ર ભરાણો છે. એટલે વડાભાઈને નુકસાન કર્યું ને મારે કર્યું, 2 ક્ષેત્રોમાં નુકસાન કર્યું છે. પછી બાંધકામના કુવા ગેરકાયદેસર મારામાં સાહેબ તપાસણી કરવી જોઈએ સરકારને, અને કાયદેસર હોય તો રાખવાના અને ગેરકાયદેસર હોય તોડી નાખવાના. આટલી મારી મોગણી તમારા આગળ છે. અને બીજું કે મારી બાજરી બળી ગઈ, મારો કાળેગો બળી ગયો, મારા તલ બળી ગયા, બોટા જમીનમાં નુકસાન આવ્યું છે, ખાડા પડ્યા. આ કપસી પડી નથી બોરીને લેતા, આ લોકો કપસી વેસી મારી, ટ્રેક્ટર ભરાયા પર કપસી બધી વેસી મારીને વેકરાથી બોજ્યું એટલે તૂટી જવાનું છે સાહેબ. મારા ક્ષેત્રમાં બંધ થઈ જવાનું છે. થરાદ તાલુકાના દુધવા ગામેથી 2 દિવસ અગાઉ નાસી છૂટેલા પ્રેમી પંખીડાના મૃતદેહ વામી નજીક નર્મદા કેનાલમાંથી મળી આવતા ચકચાર મચી ગઈ છે. બંનેના મોતને લઈ રહસ્ય અકબંધ છે. ઘટનાની જાણ થતાં દોડી ગયેલી થરાદ પોલીસે બંનેના મૃતદેહો બહાર કાઢી વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી. થરાદ પંથકમાં ચકચારી બનેલી ઘટનાની પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર દુધવા ગામના પ્રેમી પંખીડા 2 દિવસ અગાઉ ગામમાંથી ગુમ થયા હતા. આ અંગે પરિવારજનોએ શોધખોળ હાથ ધરી હતી, પરંતુ કોઈ પત્તો લાગ્યો ન હતો. આથી થરાદ પોલીસ મથકે ગુમ થયાની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. દરમિયાન સાંજના સુમારે થરાદના વામી નજીક પસાર થતી નર્મદા કેનાલમાંથી બંનેના મૃતદેહો મળી આવતા ચકચાર મચી ગઈ હતી. ઘટનાની જાણ થતાં થરાદ પોલીસ તેઓ દોડી ગઈ હતી. આ બંનેના મૃતદેહોને બહાર કાઢ્યા હતા, જ્યાંથી થરાદ રેપટર ખાતે ખસેડી
પીએમની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. મૃતકના પરિવારજનો દોડી આવ્યા હતા. આ અંગે પોલીસે અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે બંને યુવતી અપરિણિત અને અલગ અલગ સમાજના હતા. હવે ફરી સમય છે એક વિરામનો અને વિરામ બાદ જોઈશું 6 નવેમ્બરથી ડે નાઇટ ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટનો ડીસામાં આરંભ. તો જોતા રહો બીકે ન્યૂઝ ચેનલ. હોટલ જોરબા આપના ડીસા શહેરમાં 24 કલાક દરેક પ્રકારનું જમવા માટેની ઉત્તમ સુવિધા ધરાવતું એકમાત્ર એસી રેસ્ટોરન્ટ હોટલ જોરબા. 108 વ્યક્તિઓનો સમાવેશ થાય એવું 24 કલાક ખુલ્લું રહેતું રેસ્ટોરન્ટ. નહિવત ભાડામાં એસી મેરેજ હોલ, મીટિંગ હોલ, વેપારી મિત્રો અને કંપનીઓ માટે એસી રૂમ માત્ર 999 રૂપિયામાં. ફ્રી હોમ ડિલિવરી તથા પાર્સલની સુવિધા, કેબની સુવિધા. હોટલ જોરબા. એડ્રેસ જૂના આરટીઓ 4 રસ્તા, ધાનેરા હાઈવે, ડીસા. હોટલ જોરબા. પ્રસંગ તમારો, જવાબદારી અમારી. અશોક ઓટો, તેનો વિશ્વાસ મોટો. 4 બ્રિટોન ટાયર સાથે ખરીદો અને સોનાનો સિક્કો ભેટ મેળવો. હાઈ સ્પીડ ગાડીઓ માટે, હાઈ સ્પીડ રોડ માટે, હાઈ સ્પીડ જિંદગી માટે બ્રિજસ્ટોન ટાયર. બ્રિજસ્ટોન ટાયર મોંઘું છે પણ બીજી બધી કંપનીઓ કરતાં સસ્તું છે. ના ના, એમ કહો કે લાંબા ગાળે ફ્રીમાં પડશે. તમારા કિંમતી સમય માટે, તમારી કિંમતી ગાડીઓ માટે, તમારા કુટુંબની અમૂલ્ય જિંદગી માટે. બ્રિજસ્ટોન ટાયર. અશોક ઓટો ટાયર હોમ, રેડિયલ ટ્યુબલેસ ટાયરના સ્પેશિયાલિસ્ટ. અશોક સેનેટરી પાસે, રિયા હુન્ડાઈ સામે, દિલ્હી હાઈવે, પાલનપુર. ફોન નંબર 26747. શ્રી રામદેવ ટાઇલ્સ એન્ડ સેનેટરી વેર, વરમોરા, ઓએસિસ, જગુઆર, એસ્કો અને અનુપમ જેવી સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીના ઓથો ડીલર. અમારે ત્યાં વોલ ટાઇલ્સ, ફ્લોર વિટ્રીફાઈડ ટાઇલ્સ, પાર્કિંગ વિટ્રીફાઈડ ટાઇલ્સ, વોલ પોસ્ટર ટાઇલ્સ, કિચન સ્ટીલ સિંક, ટેબલ ટોપ, વોશ બેસિન, મેપલ બાઉલ, વોશ બેસિન, વોલંગ ટોયલેટ ટબ, ઓરિસ્સા પાન ટબ, એંગ્લો ઇન્ડિયન ટબ, યુરોપિયન ટોયલેટ ટબ, સીપી ફિટિંગમાં નળ, બાથકોક અને શાવર. ઘર માટે ગ્રેનાઇટ, માર્બલ, કોટા સ્ટોન, પથ્થરની ફ્રેમો મળશે. શ્રી રામદેવ ટાઇલ્સ એન્ડ સેનેટરી, એચપી પેટ્રોલ પંપની સામે, રેલવે સ્ટેશન રોડ, પાટણ 4 રસ્તા, ડીસા. દેવદર્શન હાઇટ્સ, ધ લક્ઝુરિયસ 2 BHK ફ્લેટ્સ, જેમાં એક હોલ, 2 બેડરૂમ, કિચન, એટેચ અને કોમન ટોયલેટ, સ્ટોર રૂમ, વાસણ કપડા માટે ચોકડી, આધુનિક લિફ્ટ, 24 કલાક પાણીની સુવિધા, વિશાળ પાર્કિંગ, કન્સીલ ISI માર્કાનું વાયરિંગ અને વોટર સપ્લાયિંગ, એલ્યુમિનિયમ સેક્શન, હાઈ-ફાઈ પેસેજ અને ફ્લશ ડોરની સુવિધા મળશે. તો ભૂકંપ પ્રતિરોધક સ્ટ્રક્ચર ડિઝાઇન વાળા ફ્લેટ્સમાં આપના ફ્લેટનું બુકિંગ આજે જ કરાવો. દેવદર્શન હાઇટ્સ, છબીલદાસ સોનેથા, કિશોર પાર્ક, નવા બસ સ્ટેન્ડ સામે, KVKની બાજુમાં, ડીસા પાલનપુર હાઈવે, ડીસા. સંપર્ક 94263 30681. કેમ છો ભેમાભાઈ? હા કરશનભાઈ, હમણાં જ માલની ટ્રક ભરાવીને આવ્યો છું. તમારા ખેતરમાં તો પાક પણ સારો થાય છે અને માંગ પણ વધારે છે, એનું કારણ શું? હા, હવે લોકો જાગૃત થયા છે. રોગ પ્રતિકારક શક્તિ સારી રહે તેના માટે ઓર્ગેનિક ખાતરથી ઉગાડેલા અનાજ, શાકભાજી અને ફળફળાદી લોકો ખાતા થયા છે. એટલે જ અમારા પાકની માંગ વધુ છે. હે કરશનભાઈ, ઓર્ગેનિક ખાતર એટલે શું? જશોદાબેન, આપણા પાલનપુરથી બનાસ ડેરી જતા થોડા જ અંતરે રાધે એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આવેલી છે. એમ? તો આપણે પણ રાધે એગ્રોમાં હમણાં જ ફોન કરો અને ઓર્ગેનિક ખાતરનો ઓર્ડર આપી દો, જેથી આપણને આવક પણ વધે, લોકો તંદુરસ્ત રહે અને લોકોના આશીર્વાદ પણ મળે. હા, ઇન્ડસ્ટ્રીના વૈજ્ઞાનિકો આપણા ખેતરમાં આવી જમીન અને પાણીના નમૂના લઈ જઈ પોતાની પ્રમાણિક લેબમાં ચકાસણી કરે છે અને જમીનને અનુકૂળ ઓર્ગેનિક ખાતર બનાવે છે, જેનાથી ઘઉં, બાજરી, બટાકા, ડુંગળી જે શુદ્ધ હોવાથી શરીરના તમામ રોગો સાથે કેન્સર જેવા રોગોને પણ દૂર રાખે છે. હા ખેડૂત મિત્રો, આજે જ ફોન કરો અને આપના ખેતરમાં ઓર્ગેનિક ખેતીની શરૂઆત કરો. અમારું સરનામું રાધે એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, જગાણા ફાટકથી 1 કિલોમીટરના અંતરે, બનાસ ડેરી પાસે, ગામ જગાણા, પાલનપુર.
વિરામ બાદ ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે વધુ સમાચારોમાં. ડીસામાં 6 નવેમ્બરથી ડે નાઇટ ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન થઈ રહ્યું છે, જેને નિહાળવા આયોજકો દ્વારા અનુરોધ કરાયો છે. વિશ્વની સૌથી પ્રિય રમત એવી ફૂટબોલની રમતના પ્રશંસકો સમગ્ર વિશ્વના ખૂણે ખૂણે છવાયેલા છે, પરંતુ આટલા મોટા ભારત દેશમાં આ રમત જરા ઓછી પ્રચલિત છે. વિશ્વમાં ફૂટબોલના રેન્કિંગમાં ભારતનો નંબર પ્રથમ 100માં પણ નથી આવતો, અને તેનું કારણ છે દેશમાં ફૂટબોલની ઓછી લોકપ્રિયતા. ભારતમાં ક્રિકેટના જનૂનના લીધે ફૂટબોલની રમત ખોવાઈ ગઈ છે, ત્યારે સ્થાનિક સ્તરે પણ ખેલાડીઓ ફૂટબોલની રમત વિશે જાણતા થાય અને ફૂટબોલની રમત પ્રત્યે રુચિ જાગે તે માટે ડીસાની સર ચાર્લ્સ વોટસન હાઈસ્કૂલ ખાતે આગામી 6 નવેમ્બરથી ડે નાઇટ ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન થઈ રહ્યું છે, જેમાં આવતીકાલે ટુર્નામેન્ટના આરંભ પહેલાં એક દિવસ માટે છોકરીઓની ટીમો ફૂટબોલમાં ભાગ લેશે. આવતીકાલે ડીસાની સર ચાર્લ્સ વોટસન હાઈસ્કૂલમાં પાલમપુર અને જગાણા ગામની ટીમો ભાગ લેનાર છે. ત્યારે આ ટુર્નામેન્ટના આયોજક આકાશભાઈ પઢિયાર, ઉપેનભાઈ સિસોદિયા અને ગિરીશભાઈ ધૈરવ રમત પ્રેમીઓના આ ટુર્નામેન્ટ નિહાળવા માટે આમંત્રિત કર્યા છે. આવતીકાલે શનિવારે સાંજે 7 વાગે અહીંયા ફૂટબોલની ટુર્નામેન્ટમાં લેડીઝની ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટ છે. એમાં 2 ટીમો આવવાની છે, પાલનપુર અને જગાણાની. અત્યાર સુધી તમે કોઈ પણ જગ્યાએ દેખ્યું હશે તો હોકી છોકરી રમે છે, ક્રિકેટ રમે છે. અહીંયા ડીસાની અંદર આજ પહેલીવાર છોકરીઓ ફૂટબોલ રમશે. તેથી ડીસાની જાહેર જનતાને નમ્ર અપીલ કે તેઓ ફૂટબોલની મેચ દેખવા માટે સાંજે 7 વાગે અહીંયા આગળ આવે. સમાચારો પૂર્ણ કરતા પહેલા જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર ફરી એકવાર. તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા સિરિયલના કલાકાર ડોક્ટર હંસરાજ હાથી બન્યા ડીસાના મહેમાન, સદા હસતા રહેવાનો બનાવ્યો છે જીવન મંત્ર. દિયોદર તાલુકાના ગોદા ગામમાં 2 જૂથ વચ્ચે અથડામણ, 5 ઘાયલ. થરાદ તાલુકાના વામી ગામ નજીક કેનાલમાંથી મળી આવી યુવક યુવતીની લાશ 2 દિવસ પહેલા ગુમ થતા હાથ ધરાઈ હતી શોધખોળ. 6 નવેમ્બરથી ડે નાઇટ ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટનો ડીસામાં આરંભ. તો અત્યાર સુધીના સમાચારો. વધુ નવા સમાચારો સાથે ફરી મળીશું. નમસ્કાર.